हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडी होस्ट दोस्त परवीन ते जिन्हें भी देश विदेश विच बैठ के इंडोज टीवी वेख रहे हैं उन्हां सारे ही दर्शकों का तुहाडे फेवरेट शो सितारिਆਂ दे रूबरू विच स्वागत है। लैके हाज़र जी फिर तो तुहाडे सारे सामने फिर तो वही प्रोग्राम जो कि तुसीं दरअसल देखते रहने हो। जी हाँ, वैसे तो तुहानूं सारिਆਂ नूं पता ही है कि असीं आए भी किसी न किसी सिंगर, राइटर, मॉडल ते सोशल वर्कर की इंटरव्यू करते रहने हैं। पर इस बार असीं तुहानूं दस दईए ना तो असीं किसी सिंगर की इंटरव्यू कर रहे हैं ते ना ही असीं किसी मॉडल या सोशल वर्कर की ते ना ही प्रोड्यूसर की, बल्कि अज असीं इंटरव्यू करन जा रहे एक अजिही शख्सियत की जिन्होंने कि एक्टिंग की दुनिया दे विच अपना बहुत नाम कमाया। जी हाँ, वो अज इत्थे साडे नाल मौजूद ने गगन गिल उर्फ भोला जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, इंडोज टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। होर सुनाओ की हाल चाल है? मैं ठीक है जी, वधिया जी। अज असीं गगन जी तुहाडे नाल गल्लां बातां करना है भाव कि तुसीं अपने करियर की शुरुआत आ जो किवें कीती ते तुहानूं ये मुकाम हासिल करने लई किन्ना मुश्किलों का सामना करना पिया। ते जी आपां शुरुआत पहलां आपां तुहाडे जन्म तो करांगे जी कि तुहाडा जन्म कदों कित्थे ते किवें होया? जन्म मेरा तो धरती ते होया सी। नहीं देख लो शुरुआत दे विच इन्हां ने कॉमेडी स्टार्ट करती नहीं चलो मतलब कि तुहाडा जो बचपन सी है ना वो किवें दा रहा ते किवें दा तुसीं हुण फील करदे हो ते पहलां किवें दा सी? जदों मेरा जन्म होया ना जी, साडे मेरे जन्म दे उत्ते आतिशबाजी चलियां, पटाके चले जी। अच्छा। ते लोकां ने अनार चलाए। दरअसल उस दिन जन्म की कोई खुशी नहीं सी, दिवाली सी उस दिन, वो तां करके चले। ठीक है जी, मैनूं लग्या कि इन्हां दे जन्मदिन ते स्पैशल लोकां ने इन्ने वधिया है ना प्रोग्राम कीता। चलो कोई नहीं जी, होर सुनाओ वधिया? हाँ जी वधिया। ते तां तुहानूं पता साडा क्योंकि फील्ड कॉमेडी है जी, ते तां करके विचों गल्लां चों गल हो जांदी है। वैसे मेरा पिंड जी ईलवाल है ते संगरूर मेरा जिला है जी। ते इस वेले असीं संगरूर दी जो इतिहासिक एक थां है बनासर बाग, ते बनासर बाग दे विच बैठे हां जी। ते ईलवाल तो शुरुआत करके जी संगरूर रणवीर कॉलेज दे विच थिएटर कीता ते उस तो बाद मैं मास्टर डिग्री जिहड़ी थिएटर एंड टीवी डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो जिहड़ी थिएटर दी कीती ते फिर थिएटर डिपार्टमेंट दे विच ही मैं रिपर्टरी दे विच जॉब कीती 2010 तक। ते 2010 तो बाद फिर मैं फ्रीलांसिंग शुरू करती सीगी जी। ते मूवीज़ हो गई, कॉमेडी हो गई, थिएटर हो गया जी, फीचर फिल्मां हो गई, ते ऐदां फिर शुरुआत सारी हो गई थी। मतलब कि जो तुहाडी रिहाइश सी वो पहला ईलवाल पिंड दे विच रहिंदे सी तुसीं, उस तो बाद तुसीं हुण इत्थे संगरूर रहन लगे हो? हाँ जी हुण संगरूर रहने। वैसे तो जी जिवें कहंदे ने भी कलाकारां दा कोई एक शहर नहीं हुंदा, कलाकार सब दे साਂਝੇ हुंदे ने। ते हुण तां जिथे भी काम मिलदा जी, जिथे भी काम हुंदा उही साडा शहर है। ते बाहर भी जाना पैंदा शोज़ करन दे लई, बाहर भी बहुत प्यार मिलता है ते फिर उत्थे अपना घर बना लईदा जी। जदों कहंदे ने भी जाओ भी हुण तुहाडा काम खत्म हो गया फिर घरे पहुंच जाईदा जी। मीनस कि तुहाडा करियर आ जो आपां देखदे हां तां बहुत हसमुख आ ते सारे उंज जेकर देखा जाए तो तुहाडे करैक्टर नूं ज़्यादा पसंद किया जाता। कहते ना इत्थे साडे जो तुहाडे फैन ने उन्हां वल्लों ये गल कही गई भी उन्हां नूं ये पुछो भी उन्हां दी मैरिज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि फैमिली दे विच हमेशा कहते होंदे सी कि नहीं मेरी मैरिज करो, मतलब कि मेरा ब्याह करो है ना, बापू मेरे हाथ पीले कर दे। तां तुहानूं दस दईए जी कि इन्हां दे सच्ची दे विच हाथ बहुत टाइम दे पीले होए होए ने, बल्कि इन्हां दे बच्चे भी ने। ते इह गल तुसीं झूठ बोलदे ने जी, झूठ बोलदे ने। मैं तां अज भी कहना वो कैले बुढ़े मेरा ब्याह करा दे, मेरी जवानी पाटण ते आई पई है, ओ मेरे हाथ पीले करा दे मेरे बापू। मैनूं तां लगदा है की पता एंकर ही मन जूं। नहीं मजाक कर रहे नहीं जी, ये तुहानूं दस दिन इन्हां दे रियल दे विच इन्हां दी मैरिज होई हुई है ते इन्हां दे एक छोटा जिहा क्यूट जिहा बेबी भी आ। ते तुसीं अपनी फैमिली बारे दसो थोड़ा जिहा। फैमिली बारे हुण तुसीं सारा कुछ दस ही दित्ता जी। ते फैमिली मेरे फादर साहब जी संगरूर प्रिंसीपल रिटायर होए ने, ते मदर मेरे हाउस वाइफ ने जी, ते वाइफ मेरे वो भी टीचर ने, ते ब्रदर मेरा वो भी कनेडा रहिंदा जी, उहदी फैमिली उत्थे है, ते बेटा मेरा छोटा फस्ट दे विच पढ़दा जी। ये साडी छोटी जी एक फैमिली है जी। जिवें सर तुसीं प्ले वगैरह दे विच तां ना कॉमेडी करदी रहंदे हो, घर भी तुसीं एवें चलदे हो जां फिर घर सीरीयस हुंदे हो? घर तुहाडा मूड होर हुंदा? नहीं घरे भी जी मैं तां कोशिश करदा, ते कई वारी ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਲਕੀਤ ਖਟੜਾ ਸਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੈ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਨਿਆਮਤ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਟੜਾ ਸਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਵਿਰਕ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਈਲਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 420 ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ US ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ UK ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੰਨੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੇ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸਿੱਧਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਦਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਲਾ ਜੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇ ਭਾਈ ਭੋਲੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਆਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਲ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਯਾਰ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨਵੀਰ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਰੂਰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਲਿਏ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਦਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਮਨੀ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ? ਉਹ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ, ਸਿਰ ਦੁਖੇ ਨਾ ਪੈਰ। ਲੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਆ ਮਨੀ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੰਡ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਲੈ ਸਨ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਆਪਣਾ ਮਲੰਗਾ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਲਾ 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 ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੁਖੇ ਨਾ ਪੈਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਓਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 420 21 22 23 24 25 26 27। ਬਸ ਕਰ, ਗਿਣਤੀ ਮਕਾਵੇਂਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਜਾਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਛਾਂਟ ਕੇ ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ, ਹੀਰੋ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਹੀਰੋ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੀਰੋ? ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਖੜਾ ਖੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ? ਓਏ ਬੂਥੀ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਬੂਥੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੂਥੀ ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਚੱਟੀ ਐ? ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ।
ਓਏ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਟੈਸਟ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਊ। ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜਾਓ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਦੂਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਆਓ ਜੀ ਮੋਦਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦਗਿਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਰੋਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਜੱਟਪੁਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਕਾ। ਅਗਲੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਵਾਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਬੱਲਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਜੋਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੈਕੀ ਚੈਨ, ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ, ਹੀ ਮੈਨ, ਵੂ ਮੈਨ, ਸੀ ਮੈਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਬ ਕਰ ਦੂੰ ਚਿੱਬ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਫਿਰ ਓਏ। ਹਾਂਜੀ। ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ। ਕੀ? ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾ ਭੱਜ ਓਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਓਏ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ 20 ਮੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 20 ਕਿਲੋ ਗੋਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉਹੀ ਮਿੱਚੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਮੁੱਚੀ। ਗੱਪ। ਓਏ ਉਹੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਗਧਾ। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂ। ਉਹੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਓਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ। ਲੈ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਰਨਾ ਮੈਂ- ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਸ ਤੈਂ ਹੁਣ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ- ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੋਲ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਆਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਹਾ ਓਏ ਚੌਧਰੀਓ। ਓਏ ਓਏ ਕੁੱਤਿਓ। ਓਏ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਚੌਧਰੀ। ਨਾਲੇ ਕੁੱਤਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜੂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹੋ। ਰੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿ। ਰੋਲ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹੋ ਜੀ। ਰੋਲ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਆ ਫੜ ਲੈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣਾ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹੋ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਲੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਰੋਲ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। ਓਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨ ਲੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੈ select ਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਡੀ ਗੱਡੀ। ਕਿੱਡੀ? ਆਡੀ ਕਿੱਡੀ? ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਡੀ। ਅੱਛਾ ਆਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਏ 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 ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਰੋਬ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ। ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ। ਏ ਓਏ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਲੋ ਜੀ ਰਫਲ ਪਰਾਂ ਸਿੱਟਤੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ। ਉਤਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਮਿੱਠੀ ਫਿਲਮ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ। ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਜਲੇਬੀ ਚੱਕਦਾ, ਚੱਕ ਲਈ ਜੀ। ਜਲੇਬੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ? ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਜਲੇਬੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦਗਿਲ ਜੀ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਮਨੀ। ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਮਨੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਗੀਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਮਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਬਾਈ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ, ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਲਟ ਵਰਜਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਰੋਲ ਕੇ, ਹੋ ਕੇ ਟੈਟ ਭਾਂਡੇ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਾੜ ਨਾਲੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨੇ ਪਾਲਦੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੰਗ ਬੱਲੀਏ, ਨੰਗ ਬੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗ ਬੱਲੀਏ। ਲਾਈ ਮਾਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾਰੂ ਕੋਲ ਸੀ, 14 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਨਿਕਲੇ ਲਫਾਫੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਹੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨੰਗ ਬੱਲੀਏ, ਨੰਗ ਬੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗ ਬੱਲੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ੋਅ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਗੇ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਲ ਦੇਤਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਡਰੱਗੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਡਰੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਟੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੋਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕੁਝ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਭੋਲਾ ਜੋ ਛੜਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛੜਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਪਾਟਣ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਐ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੇਮਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਡਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਿਚ ਔਨ ਤੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ। ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ।
ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਜੀ, ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਆਡੀਅנס ਸਾਹਮਣੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੀਚਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਆਪਣੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਦੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਨੇ? ਹੋਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸਮਝਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 432 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਸੇਮ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਮੋਹਣੀ ਮੈਡਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਮੱਛਰ ਬਦਮਾਸ਼, ਜੀਤ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਈਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਕਦੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਕੁੰਦੇ ਟੱਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਨੇ ਭਗੌੜੇ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਨੇ ਭਗੌੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਨੇ ਭਗੌੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾਏ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂੰਗੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੇ ਭਾਈ ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਛੜਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।